ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਰੋਤਿਓ टीवी चैनल ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले समय तो सुखदेव सिंह जर्मनी वाले ਜਿਹੜੇ कि ਇੱਕੋ बारे ते व्याकरण बारे एक ओंकार बारे काफ़ी सारे विचार अपने लोगों के अगे रख चुके ने ते उन्होंने कोई गल स्पष्टता अज तक नहीं की, आप ही उलझे हुए प्रतीत होंदे ने। पर जिहड़े सवाल उन्हें मेरे ते उठाउण दा यतन कीता है, मैं उन्हां दा जवाब देण दा उपराला कर रहा हाँ। ये जिहड़ा मैं नोट तुहाडे सामने रख रहा अज, ये 27/4/2022 नूं भाई सुखदेव सिंह ने अपने चैनल दे राहीं लोकां तक पहुँचाए ने। वो कहंदा है कि इंदर सिंह घग्गा अपनियां गलतियां मनदा है, मेरे नाल फोन ते गल होई सी, वो कहंदा मेरे तो गलती हो गई है। इस गल नूं बार बार उछालिया जा रहा है ते 100% सही तां भाई कोई इंसान भी कदे नहीं हुंदा। गुरु साहब ने तां गुरबाणी च भी बेअंत वारी लिखिया, भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। अपने आप नूं गुरु साहब ने भुल्लड़ अते मूर्ख गुरबाणी च बहुत वारी आख्या कि वो मूर्ख सन, कि वो भुल्लड़ सन। ये निमरता का प्रतीक होंदा है कि भाई जे छोटी मोटी गलती हो ही गई है, उन्होंने एवें मन ते ला के ना बह जाओ, उस गलती नाल किसी का नुकसान ना होया होवे। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। जे किते उस कही गल दे कारण किसी का नुकसान भी होया तां फिर माफ़ी मंग के ही ਉਹਦੀ सफाई दी जा सकती है। हो चुकी गल का होर कोई इलाज नहीं हुंदा। ये गल सी मेरियां किताबां दे विच कि जिहड़ी 2006 के एडिशन दे विच पुराणिक कथावां दा अंत किताब दे विच मैं लिखिया सी। उहदे विच मैं बार बार ये लिखिया कि इक्को होना चाहिए, पर एक ओंकार अज प्रचलित हो गया। ये कहंदा है कि ये तां गुरु नालों भी सियाणा बनदा जा रहा है। भले वो तुहाडे कोले ओंकार कित्थों आ गया? तुसी किहड़ी व्याकरण दे विचों, किहड़े उचारण दे विचों, किहड़े साहित्य इतिहास दे विचों तुसी ये ले लिया कि इहदा ऊड़ा जिहड़ा खुले मूँह वाला है, इहदा ओंकार उचारण करना है। ये तुहाडी अपनी काढ़ तां हो सकती है, जिहड़ा पहले हो चुके साडे विद्वान ने जिहो जी उदों समझ सी, उदों ओंकार उन्होंने ये प्रचलित कर दिता। पर याद रहे ओंकार दे विच 3 देवते शामिल होंदे ने। जिमें जिमें सानू समझ आउंदी जावेगी असी इक्को वाले पासे मोड़ा कटते जावांगे ते 3 देवतियां दी तिकड़ी तो असी खड़ा छुड़ा लवांगे। होर भी पुराणिक पात्र जिहड़े कि लगभग 72 दे नेड़े तेड़े मैं नोट कीते सी ते अपनी किताब पुराणिक कथावां दा अंत उहदे विच सारियां दा जिक्र कीता है कि इन्हां बारे जिहड़े जॉन डोसन ने किताब लिखी है हिंदू मिथिहास कोश, वो भाषा विभाग पंजाब वालों पिछले 40 साल तो छपदी आ रही है तो उन्होंने तुसी आप पढ़ सकते हो। उहदे विचों मैं हवाले दिते ने ते उन्हां हवालियां राहीं दस्सिया कि इन्हां देवी देवतियां दा पिछोकड़ की है। भाई कान सिंह नाभा ने इन्हां बारे की लिखिया, डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने की टिप्पणियां कीतियां ने, ते भाई गुरदास जी ने इन्हां बारे की टिप्पणियां कीतियां ने, अते गुरबाणी ने इन्हां बारे की फैसला सुनाया है। ते हरेक जिहड़ा पात्र है उहदे अखीर च फिर मैं अज दे ढंग नाल अपने विचार प्रगट कीते ने। वो किताब उदों तो छपदी आ रही है ते उहदे विच जदों मैनू किते कोई सुझाव मिलदा है मैं सुधार करदा हरेक अगली एडिशन दे विच, और हर एक किताब दे विच भी मैं सुधार कर रहा। ये सुधार करना तां सगों दयानतदारी हुंदी है ते तुसीं इस गल नूं भी मेरा अवगुण बना के बह गए ते होर भी बहुत थावां ते तुसीं सुधारवादियां नूं गलत कह रहे हो, जदों कि तुसीं अपने अंदर झाती मारो कि तुसीं अपनियां डिग्रियां जमदियां ही प्राप्त कर लियां सी, कि तुसीं जन्म दे समय ही जर्मनी वगैरह जाण दे योग हो गए सी, तुहानूं किन्हां किन्हां हालातां दे विचों दी लंघना पिया, की सीखना पिया, की बोलना पिया। ये सारा कुछ इक्को दिन च नहीं होया ते अजे भी तुहाडे अंदर विकास होने की संभावना है। ये सारी दुनिया च विकास हो रहा है, इस गल नूं स्वीकार करके चलीदा हुंदा है। अगली गल, तुसीं इस गल नूं बार बार आखिया कि इंदर सिंह ने मेरे ते इल्जाम लाया
कि हमलावर ने ਜਿਹੜੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਏਕੋ ਬਰਮ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਰਚੇਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਲਈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ 1975 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਗਿੱਲੇ ਘਟਾ ਕੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਸਾਧ ਸੰਤ ਆਦਿਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦੀ ਸਮਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੌਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਡੇਰੇਦਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਦਿਕ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਮਗੜੀਏ ਵਗੈਰਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਏ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਾਤਰ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਮਾਤਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਆਦਿਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਨਿਗਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਤਕ 'ਚ ਜਨਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕੋ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਹਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕਦੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਕਰਨ ਪਾਣਨੀ ਰਿਸ਼ੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। 1856 ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਹਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ, ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 1856 ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 1856 ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 1945 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਹਵਾ 2-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਲੇਖਾ ਮੰਗੂਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾੜੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ 2-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਪਿੰਗਲਾ ਬੰਦਾ ਪਰਬਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹੋ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਕਹਾਂ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਪਿੰਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ
ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਲਾਓਗੇ। ਨਾਲੇ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖਹਿੜਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚਾਹੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਚਾਹੇ ਮਰਗਤ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿੱਥੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।